ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯೂನಿಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್, ಸಬ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಪಾಯಿಂಟ್ 1 ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡೇಟಾ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್, next point characteristic features of computers, next point computer evolution to present form, next point computer generation, ಮತ್ತೊಂದು ಸಬ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕಿ ಬೇಸಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ performed by computers, next point basic organization of computer system, next point input units and its functions, next point output units and its functions, next point storage units and its functions, next point last point types of storage. ಮತ್ತೊಂದು ಸಬ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಫಸ್ಟ್ದು ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಪೊಸಿಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡೆಸಿಮಲ್, ಬೈನರಿ, ಆಕ್ಟಲ್, and hexadecimal number systems. Decimal, binary, octal, and hexadecimal number systems. Next point conversion from decimal to binary, and vice versa for integer numbers only. Next point
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಸಬ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಡ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಡೇಟಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಡ್ಸ್. Next point representation of data in binary. Representation of data in binary. Next point commonly used computer codes. Next point collecting sequence. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ ಫಸ್ಟ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಬ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಮೊರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ internal structure of processor. Next point memory structure. Next point types of processors. Next point main memory organization. Next point random access memory. Next point read only memory. Next point cache memory. Next subheading secondary storage. Other first point secondary storage devices and their needs. Next point commonly used secondary storage devices. Next point sequential and direct access storage devices. Next point basic principle of commonly used secondary storage devices. Basic principles of commonly used secondary storage devices. Next point input output devices. Next point like subheading input output devices. In that first point commonly used input output devices. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಎರಡನೇದ್ದು. ಸೊ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಯೂನಿಟ್ ಥರ್ಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಸಬ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್. Next point
types of softwares. Third point, relationship among hardware. Next point, system software. Next point, application software and users of computer systems. Application software and users of computer systems. Next point, steps involved in software development. Next point, firmware. Next point, middleware. ಮತ್ತೊಂದು ಸಬ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓವರ್ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. Next point, concept of multiprogramming. Next point, multitasking, multithreading, multiprocessing, time sharing, real time, single user and multi-user operating system. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್, multithreading, multiprocessing, time sharing, real time, single user and multi-user operating system. ಇವೆಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ 3. ಯಾವುದು? ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗೇನು ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ 4, ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಓವರ್ವ್ಯೂ ಆಫ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ and introduction to computer networking. Next point, network types. Bracket ಅಲ್ಲಿ LAN, LAN, WAN, WAN, MAN, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So next point, network topologies. Next point, modes of data transmission. Next point, forms of data transmission. Next point, transmission channels. Next, subheading, fundamental of electronic mail. ಇದು ಯೂನಿಟ್ 4ದ ಸಬ್ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್. ಅದರೊಳಗೆ ಯೂನಿಟ್ 4 ಒಳಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಐತಲ್ಲ, ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲೈನ್ ಬಿಟ್ಟು ಸಬ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೇಲ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಬೇಸಿಕ್ ಇಮೇಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್.
basic email facts. Next point, email advantages, email advantages and disadvantages, email advantages and disadvantages. Next point, email address, email address. Next point, password, password and user IDs, passwords and user IDs. Next point, mailer features, mailer features, MAILER, mailer features. Next point, email inner workings, email inner workings. Next point, email management, email management. Next point, multi-purpose internet mail extensions, multi-purpose internet mail extension, in bracket MIME, MIME. ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು ಸಬ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಫಾರ್ದು ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್, ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಬೇರ್ ಬೋನ್ಸ್, ಬ್ರೌಸರ್ ಬೇರ್ ಬೋನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಫಿಂಗ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಫಿಂಗ್. Next point, hypertext markup language, hypertext markup language. ಇದು hypertext markup language ಏನೈತಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಸಬ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು HTML, HTML ಅಂದ್ರೆ hypertext markup language. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್, web page installation, web page. Next point, web page setup HTML, web page setup HTML. Next point, HTML formatting and hyperlink creation, HTML formatting and hyperlink creation. ಇವೆಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಡೀಟೇಲಾಗಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ 4 ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್. ಫಿಫ್ತ್ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್, ಐದನೇದು ಯೂನಿಟ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಸೊ ಯೂನಿಟ್ 5 ಅಂತ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, what is internet, what is the internet, what is the internet, definition of internet ಅಂದರೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. Next point, the way the internet works, the way the internet works, the way the internet works. Next point, internet consumption, internet consumption. Next point, internet culture, internet culture. Next point, business culture and the internet, business culture and the internet. Next point, collaborative computing and the internet, collaborative computing and the internet. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ದು. ಈಗ ಸಬ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್,
ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ www.com ಅಂತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದು ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೈತಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದೈತಿ. ಸೊ ಸಬ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್. Second point, web browser details. Next point, web writing styles. Web writing styles. Okay. ಹಿಂದಿಂದಂದ್ರೆ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಇದು ವೆಬ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ವೆಬ್ presentation outline. Web presentation outline. Web presentation outline. Next point, design and management. Design and management ಯಾವುದಂದ್ರೆ ವೆಬ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಔಟ್ಲೈನ್ದ ಡಿಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್. ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇರ್ ಆರ್ ಕೆಲವೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಅದಾವೆ, ಲೈನೆಕ್ಸ್ ಅಂತ, LYNX ಲೈನೆಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಲೈನೆಕ್ಸ್ ಅಂತ LYNX. ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಐತಿ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್ಬಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ರೀಸ್, ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರೀಸ್, ಮೆಟಾ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೈನೆಕ್ಸ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್. Searching the World Wide Web. Searching the World Wide Web. World Wide Web. Next point, directories, search engines and meta search engines. Directories, search engines and meta search engines. Next point, search fundamentals. Next point, search strategies. Next subheading, telnet and FTP. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫೈಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಫೈಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಟೆಲ್ನೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ FTP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಬ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಟೆಲ್ನೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ FTP. ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಟೆಲ್ನೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೋಟ್ ಲಾಗಿನ್. ಟೆಲ್ನೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೋಟ್ ಲಾಗಿನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಫೈಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವೈರಸ್. ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್, ಅಂದ್ರೆ 1 ಯೂನಿಟ್ಲಿಂದ 5 ಯೂನಿಟ್ವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿಸೀನಿ. ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಯೂನಿಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ. ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.